Good afternoon, student. This is the lecture number 11 of unit number 2, that is planning and organizing at supervisory level. In the previous lecture, we have studied the role of supervisor at shop floor, uh, then objectives of the shop floor layout, then the examples of different shop floors. In today's lecture, we will have to study what is planning, nature of planning, why planning, or importance and need of a planning, types of planning, steps in planning, then planning execution and controlling. Generally, the planning we have studied in previous chapter also, because planning is one of the role of manager also. That's why in managerial skill we have studied the planning. Uh, See this one of the code provided here. It is said that the good planning is a roadmap. It shows the final destination and usually the best way to go there. Means what? Suppose we have uh, prepare a good plan, it will work as a roadmap in the future. Okay, and it shows the final destination and usually the best way to go there. Means what? We can say that we have prepared a good plan for preparing for future. It will work as a roadmap. Okay, and that by following that roadmap we can uh, go the destination very easily. Okay, while planning we take the stock of situation. Stock of situation means where we are exactly right now, on where we want to go, then decide a path to reach there, and that path is nothing but a plan. Okay, plans means what? We will have to decide few or think on the certain questions like where we are right now, where we want to go in the future, and which path we will have to follow. Okay, that is nothing but the plan. Then, what is planning? That planning is the first and foremost step in the process of management of any activity at a level of individual or an organization of any type. Means what? Uh, as we are thinking for achieving a certain goal, we will have to prepare plan. Okay, because without plan we cannot perform any activity. Okay, and we will have to perform the planning for, as we are thinking, for individual development as well as organizational development. Okay, म्हणजेच काय म्हणायचं आहे की जर आपण स्वतःच्या डेव्हलपमेंटविषयी विचार करत असू किंवा व्हॉट वी कॅन से दॅट जर आपण ऑर्गनायझेशनच्या डेव्हलपमेंटविषयी विचार करत असणार तर आपल्याला प्लॅनिंग मस्ट आहे. विदाऊट प्लॅनिंग वी विल नॉट परफॉर्म एनी गोल. जर आपण एक सिम्पल एक्झाम्पल घेतलं की जर एक्झाम आहेत, आपल्या युनिव्हर्सिटीच्या एक्झाम्स आहेत किंवा MSBTच्या एक्झाम्स आहेत, तर त्यामध्ये सेमिस्टरला किती 4-5 सब्जेक्ट असतात. Forget about the current situation. We are thinking for the exams of the MSBT or theoretical exams or exams of the university. In that case, suppose the timetable has been decided or scheduled for the theory exam. In that case, the day from which timetable has been decided, व्हॉट वी थिंक, काय विचार करतो आपण की एक्झामला अजून नियर अबाउट 50 दिवस वेळ आहे, 40 दिवस वेळ आहे. आपल्याला किती सब्जेक्ट आहेत? 5 सब्जेक्टला मिनिमम 8 दिवस येत आहेत समजा एका सब्जेक्टला. तर आपण त्या 8 दिवसात त्या सब्जेक्टचा अभ्यास कशा प्रकारे करणार, कोणते क्वेश्चन्स पहिले प्रिपेअर करणार. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे आपण विचार करतो. बरोबर, हे झालं एक्झाम बेस्ड. जर आपण एखादा टूर प्लॅन करत आहे, तर टूर प्लॅन करत असता आपण काय विचार करतो की कोणतं डेस्टिनेशन आहे. बरोबर आहे, वेअर वी वॉन्ट टू गो. बरोबर, आपल्याला कुठे जायचं आहे, कोणत्या डेस्टिनेशनला व्हिजिट करायची आहे. बरोबर आहे, तर आपण काय करणार, पहिले नियर बाय जे चांगले डेस्टिनेशन्स आहेत डिपेंडिंग अपॉन दी
इन विच मंथ वी आर गोइंग टू प्लॅन. कोणत्या मंथमध्ये जात आहे आपण, फेब्रुवारीमध्ये जात आहे, मार्चमध्ये जात आहे, जानेवारीमध्ये जात आहे. तर त्या काळात जनरली काय राहते की एक जानेवारी ते मार्चपर्यंत नॉर्थ साईडचे जे आहेत, जसं की आहे शिमला, मनाली, म्हणजे नॉर्थ साईडचे जे काही destinations are, that will be good in that month, because the ice fall is there, okay, snowfall is there. That's why it will be quite mood freshener. Okay, आपण नंतर ठरवलं की आपल्याला मनालीला जायचं आहे. देन हाऊ वी गो देअर, बाय बस, बाय ट्रेन और बाय प्लेन. ओके, नंतर डेस्टिनेशन पहिले ठरलं, नंतर कसं जायचं ते ठरवलं, नंतर काय काय कॅरी करायचं आहे, तिथल्या वेदर कंडिशननुसार काय काय लागणार आहे आपल्याला, काय वॉर्म क्लॉथ्स लागतील, जर्किन्स आहे किंवा जेही लागत असेल ते, दॅट वी विल लिस्ट आउट फर्स्ट. देन आपल्याकडे अवेलेबल असेल तर ठीक आहे, किंवा आपण परचेस करणार, बरोबर आहे. सोबत काही सेफ्टी प्रिकॉशन्स म्हणून काही मेडिसिन लागेल, बरोबर आहे. दॅट वी विल हॅव टू, मीन्स फर्स्ट एड बॉक्स वी विल हॅव टू कॅरी. ओके, देन in that case we will have to after going there, ओके, कोणकोणते साईट सीन करणार आपण मनालीमध्ये, काय काय स्पॉटेड हे आहेत, साईट्स आहेत, दॅट वी विल हॅव टू थिंक ऑन इट. ओके, तर तिथे गेल्यानंतर आपण काय एक तर गुगल सर्च करू की कोणकोणते साईट सीन करायसाठी तिथे प्लेसेस आहेत, तिथे कसं फिरायचं, हे सगळं प्लॅनिंग करू आपण. बट रॅदर दॅन सपोज वी हॅव गो डायरेक्टली टू दी मनाली बाय travels. In that case, whatever the problem arises in between the path, ते फेस करावे लागतील. त्याच्यामुळे काय होईल की आपल्याला काही मेडिकल इमर्जन्सी येईल आणि आपला जो टूर आहे तो काय होईल, वेस्ट जाईल. तिथे आपण जर तब्येत खराब झाली तर काय होईल, तिथे फिरण्यामध्ये आपल्याला इंटरेस्ट येणार नाही. म्हणून काय आहे की बेस्ट प्लॅन हे काय आवश्यक आहेत. ओके, सो फ्युचर प्लॅनमध्ये कोणत्याही गोष्टी प्लॅन करत असेल त्याची प्लॅनिंग प्रेझेंटमध्ये करणं आवश्यक आहे. ओके, तर ते तिथे तुम्हाला सांगितलं. काय म्हटलं, प्लॅनिंग इज द फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मॅनेजमेंट. आता मॅनेजमेंट जर मध्ये जर विचार करत असाल तर सॉरी मॅनेजमेंटबद्दल जर विचार करत असाल तर देर विल बी इंडस्ट्रियल मॅनेजमेंट, देर विल बी सम सॉफ्टवेअर मॅनेजमेंट. इन दॅट केस वी विल हॅव टू थिंक ऑन द सेम वे. जर एखादं प्रोग्रामिंग करत असो तर प्रोग्रामिंगमध्ये सुद्धा अशाच प्रकारचे तुम्हाला प्लॅनिंग करावं लागेल. ओके, द प्रोसेस ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ एनी ॲक्टिव्हिटी ॲट ए लेवल ऑफ इंडिव्हिज्युअल ऑर ॲन ऑर्गनायझेशन, ओके, ऑफ एनी टाईप. Is it understood? Organization may be a family, business or non-business organization, any other type of organization, large or scale. एखादं लार्ज स्केल ऑर्गनायझेशन असो किंवा स्मॉल स्केल ऑर्गनायझेशन असो, बिझनेस असो, फॅमिली असो किंवा नॉन बिझनेस ऑर्गनायझेशन, सर्वांमध्ये प्लॅनिंगची आवश्यकता असतेच असते. ओके, हाऊएव्हर इट इज इसेन्शियल टू डिसाईड गोल अँड ऑब्जेक्टिव्ह. फर्स्ट पहिले आपल्याला काय गोल आणि ऑब्जेक्टिव्ह ठरवायचे आहेत, where we want to go, okay, or where we want to go after 5 years, 2 years, okay, first. And for the achievement of the same, plan are made and executed. म्हणजेच काय की आपल्याला ठरवायचं आहे की 2 वर्षानंतर, येणाऱ्या 2 वर्षानंतर आपल्याला कुठे असायला पाहिजे, कोणत्या कंपनीत असायला पाहिजे किंवा करिअरमध्ये कुठे असायला पाहिजे, बरोबर आहे. आणि त्या 2 वर्षाचा जो काही प्लॅनिंग आहे ते पहिले आधी करायचं आहे. मीन्स इन दॅट 2 years व्हॉट वी वॉन्ट टू अचीव. ओके, आणि ते अचीव करत असताना त्याचं एक्झिक्युशन, जे आपण प्लॅन केलं आहे त्याचं एक्झिक्युशनसुद्धा मस्ट आहे. ओके, इट इज अन मेंटल प्रोसेस ऑर ॲक्टिव्हिटी. ही जी आहे एक मेंटल स्टेट म्हणून आहे किंवा ॲक्टिव्हिटी आहे. ओके, म्हणजेच का की आपलं माइंड त्या डायरेक्शनने विचार करायला पाहिजे. रादर जस्ट प्लॅन केलं की मला उद्यापासून 4 तास अभ्यास करायचा आहे आणि फक्त प्लॅन केलं, इम्प्लिमेंटेशन केलंच नाही तर होईल का, नाही, बरोबर आहे. म्हणजेच काय की प्लॅन केल्यानंतर त्याचं एक्झिक्युशनसुद्धा मस्ट आहे. ओके, म्हणून जी जनरली आता आपण एकूण बरेचसे मोटिवेशनल लेक्चर्स पाहतो, बरोबर आहे. तर मोटिवेशन लेक्चरचा जो काही डोज आहे तो किती वेळपर्यंत राहतो माइंडमध्ये आपल्या, जास्तीत जास्त ते लेक्चर चालू असेपर्यंत, लेक्चर संपल्यानंतर 2 तास, 3 तास किंवा तो दिवस, दुसऱ्या दिवसपासून आपलं जे काही डेली रुटीन आहे ते आपण फॉलो करतो. म्हणजेच काय की आपली मेंटलची स्टेट आहे ती आपल्या कंट्रोलमध्ये नाही आहे.
बरोबर आहे. म्हणून काय की जे काही प्लॅन केलं आहे रिलेटेड टू फ्युचर, रिलेटेड टू करिअर, दॅट प्लॅन मस्ट बी एक्झिक्युटेड इन द रिॲलिटी. रिॲलिटीमध्ये त्या प्लॅनचं एक्झिक्युशन होणं खूप आवश्यक आहे. म्हणजेच त्याला काय म्हटलं, इट इज अ मेंटल प्रोसेस ऑर ॲक्टिव्हिटी. ओके. फर्स्ट द प्लॅन आर मेड ॲट अ मेंटल लेवल फोकसिंग ऑन डिझायर्ड गोल. म्हणजेच काय करतो आपण आपल्या माइंडमध्ये पहिले प्लॅन प्रिपेअर करतो मेंटल फोकसिंग. ओके. अँड देअर आफ्टर दे आर पुट ऑन पेपर ॲज अ ॲप्रोप्रिएट ॲक्शन प्लॅन. बरोबर आहे. पहिले आपण थिंकिंग करतो, जो काही प्लॅन येतो आपल्या डोक्यामध्ये तो आपण पहिले ब्रेनमध्ये तयार करतो रिलेटेड टू डिझायर्ड गोल, आपलं जे एक्सपेक्टेड गोल आहे त्याच्याविषयी. नंतर त्याला आपण पेपरवर उतरवायचा प्रयत्न करतो. पेपरवर म्हणजे काय की आपण टाईम स्पॅन ठरवतो, लेआउट ठरवतो कशा प्रकारे करायचं. बरोबर आहे. काय करायचं आहे, कसं जायचं आहे, तर ते पेपरवर आपण ज्या काही ब्रीफिंगच असतात ते घेतो. ओके. देन टॉप मॅनेजमेंट विथ द हेल्प ऑफ मिडल अँड लोअर लेवल मॅनेजमेंट एक्झिक्यूट देम इन टाईम बाउंड मॅनर टू अचीव द डिझायर्ड गोल. आता जर कंपनीबद्दल विचार करत असू तर काय करेल मॅनेजर किंवा जो काही मॅनेजर पर्सन आहे टॉप मॅनेजरमधला, त्याच्या डोक्यात काही प्लॅन्स असतील, तो प्लॅन काय करेल पेपरवर वर्कआउट करेल. पेपरवर वर्कआउट केल्यावर तो प्लॅन कोणाकडून करून घेईल, मिडल लेवल किंवा लोअर लेवल मॅनेजमेंटकडून एक्झिक्युशन करेल त्या प्लॅनचं विदिन अ टाईम बाउंड मॅनर. टाईम बाउंड मॅनर म्हणजे काय की तो त्या पेपरवर जेव्हा वर्क करत असेल माइंडमधल्या प्लॅनवर, तर तेव्हा तो त्याचा टाईम पिरियड ठरवून घेईल. टेंटेटिव्ह एवढा वेळ लागेल, एवढे रिसोर्सेस युटिलाइज होतील. बरोबर. आणि तो त्याच्या टॉप मिडल लेवल किंवा बॉटम लेवल मॅनेजमेंटकडून एक्झिक्यूट करून घेईल, लोअर लेवल मॅनेजमेंटकडून एक्झिक्युशन करेल विदिन अ टाईम बाउंड प्रोसेस टू अचीव दी डिझायर्ड गोल. ओके. क्रिएशन ऑफ डिफरंट बिझनेस अँड फंक्शनल पॉलिसीज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्लॅनिंग. आपण काही डिफरंट बिझनेस किंवा फंक्शनल पॉलिसीज डिझाईन करत असू, तर त्या फंक्शनल पॉलिसीज किंवा बिझनेस पॉलिसीज ज्या आहेत दॅट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्लॅनिंग. ओके. सो दिस इज नथिंग बट द प्लॅनिंग. प्लॅनिंग म्हणजे काय, एक फर्स्ट किंवा फॉरमोस्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ एनी ॲक्टिव्हिटी. ओके. देन नेचर ऑफ प्लॅन नेचर कसं असणार आहे. ओके. द प्लॅनिंग इज ऑलवेज अ फ्युचर ओरिएंटेड. ऑब्वियसली आपण म्हणू का की मला काल हे करायचं आहे असं म्हणतो का, नाही. आपल्याला काय म्हणायचं म्हणतो आपण, आज मला हे करायचं आहे किंवा उद्या मला हे करायचं आहे किंवा 2 दिवसांनी मला अशा प्रकारचं वर्क करायचं आहे, 10 दिवसांनी करायचं आहे, महिन्यांनी करायचं आहे, इयर्समध्ये करायचं आहे. ओके. आफ्टर 2 इयर्स करायचं आहे. ओके. सो प्लॅनिंग कसं आहे, फ्युचर ओरिएंटेड आहे. बरोबर आहे. वी मेक प्लॅन फॉर नेक्स्ट डेज ऑर कमिंग वीक्स, मंथ, इयर ऑर कमिंग इयर्स. बरोबर आहे. म्हणजेच काय म्हणायचं आहे की प्लॅन हा नेहमी फ्युचर ओरिएंटेड आहे. वी नेवर प्लॅन फॉर द पास्ट. ऑब्वियसली जसं मी सांगितलं की आपण असं कधीच म्हणत नाही की मला काल हे करायचं आहे. काल म्हणतो का, काल म्हणजे काय, किंवा प्रेझेंट टेन्समध्ये बोलतो येणाऱ्या टाईमबद्दल किंवा येणाऱ्या वर्षाबद्दल, वीकबद्दल. ओके. देन व्हेरी सिम्पली पुट, when we do planning we try to answer the questions. Okay. What to do, why to do, who will do it, when we will do it, where we want to do it, how we can do it. Okay. And the answer we get become the basics of the planning. म्हणजेच काय म्हणता येईल की जे आपण क्वेश्चन्स स्वतःलाच विचारणार आहे त्याचे जे आन्सर मिळतील दॅट इज नथिंग बट द प्लॅन फॉर द अचिविंग ऑफ द डिझायर्ड गोल. बरोबर आहे. जे क्वेश्चन्स इथे कोड केले आहे, व्हाय, व्हॉट, हू, व्हेन, व्हेअर, हाऊ, याचे जर आन्सर आपल्याला जो काही आपण डोक्यामध्ये एखादी आयडिया आली आहे त्याला रिलेटेड जर क्वेश्चनिंग केले तर त्याचं आपल्याला प्लॅनिंग जे आन्सर मिळेल ते काय असेल, त्या आयडियाचं काय असेल, प्लॅनिंग असेल. ओके. अकॉर्डिंग टू द कुंज अँड ओडिनल, प्लॅनिंग इज डिसाइडिंग इन ॲडव्हान्स व्हॉट टू डू, हाऊ टू डू इट, व्हेन टू डू इट अँड हू इज टू डू इट. बरोबर आहे. म्हणजेच काय, कोण करणार आहे, कसं करणार आहे, कधी करणार आहे. ओके. अँड इट ब्रिजेस द गॅप फ्रॉम व्हेअर वी आर अँड व्हेअर वी वॉन्ट टू गो. इट इज द इसेन्स द एक्झरसाइज ऑफ अ फोरसाईट. म्हणजेच काय म्हणायचं आपल्याला की याचं जे काही आन्सर्स मिळतील आपल्याला दॅट इज नथिंग बट द प्लॅन फॉर द डिझायर्ड गोल. इज इट अंडरस्टूड. ओके. देन नेक्स्ट, वाय प्लॅनिंग. प्लॅनिंगची आवश्यकता काय आहे, दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट ऑर नीड अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ प्लॅनिंग.
काय गरज आहे किंवा काय महत्त्व आहे प्लॅनिंगचं ते सुद्धा महत्त्वाचं आहे. ओके, अनलेस प्लॅनिंग इज डू नॉट ॲक्टिव्ह कॅन स्टार्ट अँड नथिंग कॅन बी डन. जोपर्यंत आपण प्लॅन करत नाही तोपर्यंत आपण कशाला सुरुवात करत नाही, बरोबर आहे. जोपर्यंत आपण प्लॅनिंग नाही करत, तसंच प्लॅन करूनच तर प्लॅनिंग करत नाही आपण. जर तुम्ही पाहिलं असेल, एखादी गोष्ट प्लॅन केली तरी ते होत नाही इम्प्लिमेंट, बरोबर आहे. जर प्लॅन नाही केली तर होणारच नाही, बरोबर आहे. एक ओके, द जोक अपार्ट, बट वी कॅन से दॅट द अनलेस प्लॅनिंग इज डन नो ॲक्टिव्हिटी कॅन स्टार्ट अँड नथिंग कॅन बी डन. म्हणजे जोपर्यंत आपण प्लॅन करत नाही तोपर्यंत कोणतीच ॲक्टिव्हिटी स्टार्ट होत नाही, आणि ॲक्टिव्हिटी स्टार्ट नाही झाली तर कोणताच गोल पूर्ण होत नाही. ओके, द पर्सन ऑर द ऑर्गनायझेशन दॅट प्लॅन बेटर अँड इन टाईम ऑलवेज सक्सेस टू अचीव देअर गोल्स. ओके, अ पर्सन ऑर द ऑर्गनायझेशन पण सारखंच आहे, इंडिव्हिज्युअल पर्सन असो किंवा ऑर्गनायझेशन असो, प्लॅन जर बेटर टाईममध्ये केलं तर त्याचं सक्सेस किंवा गोल आहे ते काय होईल, अचीव होणे आहे. द प्लॅनिंग क्रिएट्स अ फोकस अँड डायरेक्शन टुवर्ड द गोल. प्लॅन केलं तर काय होते की आपलं फोकस राहते त्या पर्टिक्युलर अचिव्हमेंटबद्दल, गोलबद्दल, आणि आपली जी जी स्टेप्स आहेत त्या अलॉंग द डायरेक्शन ऑर इन दी डायरेक्शन ऑफ दी गोल मुवमेंट राहतात, बरोबर आहे. अंडरस्टूड. म्हणजे आपण प्लॅन जर केलं तर ज्या काही आपले जे फोकस आहे ते टुवर्ड दी टार्गेट असतं, आणि आपली जी मुवमेंट आहे किंवा जी वी वॉक टुवर्ड दी गोल, अचिविंग दी गोल. प्लॅनिंग मिनिमायझेस दी रिस्क ऑफ फेल्युअर अँड अनसर्ट. ऑब्वियसली जर आपण चांगला प्लॅन केला असेल तर काय होईल, त्याच्या ज्या काही रिस्क असतात किंवा ज्या काही जे फेल्युअर्स असतात त्या काय होतील, कमी होतात. त्याचं जे चान्स आहे, द चान्स ऑफ रिस्क इज मिनिमायझेस. ओके, द प्लॅनिंग फॅसिलिटेट्स control. In absence of planning, that is, if we don't know what is to do, what is to be controlled or what is to be done, no control is possible. म्हणजेच काय म्हणायचं आहे की आपण प्लॅन केलं नाही तर आपलं कंट्रोल राहत नाही, व्हॉट एव्हर द थिंग्स वी आर डुईंग. अँड if the things are not in our control, then we will not move toward the goal, desired goal. Okay, then planning improves the efficiency and effectiveness of any activity. Okay, planning improves the effectiveness and efficiency, आपली जी efficiency आहे ती वाढवते. And process and ensure optimum utilization of resource, ensure the optimum utilization of resources. It must be kept in mind that planning is not a one time affair but continuous process. प्लॅनिंग एकदा केलं आणि त्याचं एक्झिक्युशन केलं असं होत नाही. प्लॅनिंगमध्ये कंटिन्युअसली काही चेंजेस होत राहतात, बरोबर आहे. त्याच्यामुळे त्याला काय म्हणतात, that's why it must be kept in mind that the planning is not a one time affair but a continuous process. You have to do continuous updating or course correction according to changing the situation or contingency. Okay, म्हणजेच we will have to do some changes according to the situation in the market. Okay, understood what is the need of and importance of planning that we have studied over here. Then next, the types of planning. What are the different types of planning? The coverage of activity, importance of content, time period involves, approach adopted. ओके, म्हणजेच काय म्हटलं आहे की काही काही जे आहेत त्या कॉर्पोरेट लेवलचे काही प्लॅनिंग्स असतात, डिपार्टमेंट लेवलच्या काही प्लॅनिंग्स असतात, काही स्ट्रॅटेजिक प्लॅन्स असतात, टॅक्टिकल्स किंवा ऑपरेशनल प्लॅन्स असतात. ओके, काही लाँग टर्म्स प्लॅन असतात, बरोबर, शॉर्ट टर्म प्लॅन आहेत किंवा मिडियम टर्म प्लॅन आहेत, बरोबर. तर त्याला इट इज कम अंडर द टाईप्स ऑफ प्लॅनिंग. ॲप्रोच ॲडॉप्टेड, द प्रोॲक्टिव्ह किंवा रिॲक्टिव्ह. प्रोॲक्टिव्ह म्हणजेच काय, प्लॅन केला आणि इट विल बी गिवन टू द सबऑर्डिनेट. रिॲक्टिव्ह मीन्स द plan given by the person who is also participating in the implementation or execution. Okay, the above said classification are important classification. There are other types also which we are not going to discuss because only our syllabus there are 4 types are there. Okay, then next, steps in planning, process of planning.
What are the different steps? The planning process is different from one plan to another and one organization to another. Okay, the planning process is different from one plan to another and one organization to another. The steps generally involved in planning are as shown in diagram. The planning process: perception of opportunity, establishment of objective, planning premises, identification of alternative, evaluation of alternative, choice of alternative, formulation of supporting plan, establishing sequence of activity. आता काय म्हटलं आहे की आपण प्लॅन तर करतो, आपण बरेचदा प्लॅनिंग करतो, नंतर तो प्लॅन एक्झिक्युशन करायचा प्रयत्न करतो. तर व्हाईल एक्झिक्युशन देर इज सर्टन प्रॉब्लेम्स अरायजेस, तिथे काही प्रॉब्लेम येतात. बरोबर आहे. आता प्रॉब्लेम आल्यानंतर मग तिथे थांबून जायचं का नाही, वी विल हॅव टू गो इन द और वी हॅव टू फॉलो द सेकंड प्लॅन. त्याला सेकंड प्लॅन म्हणतो आपण. प्लॅन ए वर्क नाही करत आहे तर प्लॅन बी वर्क करेल. बरोबर आहे. प्लॅन बी वर्क करणार नाही, प्लॅन सी वर्क करेल. तर वी विल हॅव टू आयडेंटिफाय द चॉईसेस टू रीच दी गोल, टू अचीव दी गोल. बरोबर आहे. म्हणजेच आपण काय करतो की जर एखादी ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म करत असताना जर आपल्याला काही अडथळा आला, आता एक सिम्पल एक्झाम्पल घेतो आपण. आपल्याला आपल्या कॉलेजमधून जर बडनेराला जायचं आहे, बरोबर आहे, बडनेरा कॉलेजला जायचं आहे. आता आपल्याला माहिती आहे की वेगवेगळे रस्ते आहेत. आपण कॉलेजमधून कठोरा नाका, पंचवटी स्क्वेअर, देन इरविन स्क्वेअर, देन उड्डाणपूलवरून सरळ राजापेठवरून साईनगर, नवी जुनी वस्ती, बडनेरा अशा प्रकारे जाऊ शकतो. हा मेन स्ट्रेट रोड आहे. पण आपल्याला माहीत आहे तसंच आपण बायपासने सुद्धा जाऊ शकतो. बरोबर. तर वी हॅव अ नंबर ऑफ, और अजून तुम्हाला बरेचसे रस्ते माहीत असतील. बट आपल्याला हे सुद्धा माहिती आहे की इरविन चौकात पोलीस असतात, ट्रॅफिक पोलीस आहे. आपल्याजवळ तर लायसन नाही आहे किंवा सो अँड सो इन्शुरन्स नाही आहे किंवा आपल्याला ट्रिपल शीट जायचं आहे. बरोबर. तर आपण काय करतो, अल्टरनेट ऑप्शन शोधतो. बरोबर. म्हणजेच काय की प्लॅन ए आहे आपल्याकडे, आपण प्लॅन एचं एक्झिक्युशन होत नाही आहे प्रॉपरली, तर आपण प्लॅन बी करू. मग आपण काय करणार की जिथे कुठे ट्रॅफिक पोलीस आहेत तिथून न जाता आपण काय करू, थोडं डायव्हर्जन करू किंवा तो स्क्वेअर स्किप करू, इंटिरियर जाऊ. बरोबर. तर अशा प्रकारच्या ज्या काही ऑन टाईम प्लॅनिंगमध्ये चेंजेस करावे लागतात, दॅट इज नथिंग बट द चॉईसेस ऑन अल्टरनेटिव्ज टू बी सिलेक्टेड ॲट द टाईम ऑफ एक्झिक्युशन इन द प्लॅन. प्लॅनमध्ये एक्झिक्युशन करत असताना ज्या काही ऑब्स्टॅकल झाले त्याला जर आपल्याला काही अल्टरनेटिव्ह ऑप्शन असेल तो आपण तो इम्प्लिमेंट किंवा एक्झिक्यूट करायचा प्रयत्न करतो. दॅट इज नथिंग बट द स्टेप्स इन द प्लॅनिंग. ओके. आणि असं सुद्धा होते बरेचदा. हे एक सिम्पल एक्झाम्पल सांगितलं मी रूट मॅपचं. जर प्लॅन केल्यानंतर एक्झिक्युशन सुरू आहे आणि समजा आपण मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरबद्दल डिस्कस करत आहे, तर त्यामध्ये काय होईल, मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये जर मॅन्युफॅक्चरिंग केल्यानंतर जर काही आपल्याला फॉल्ट आढळला तर आपण त्याला परत ॲनालिसिस करणार. आणि जे ॲनालिसिस केल्यानंतर आपल्याला जे काही रूट कॉज ॲनालिसिस होईल किंवा जे काही कॉजेस असतात फेल्युअरचे, तर ते आपण आयडेंटिफाय करणार आणि त्यानुसार आपण परत रिव्हर्स जाणार. बरोबर आहे. आणि त्यामध्ये जे काही स्लाईड चेंजेस करायचं ते मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसमध्ये जे चेंजेस करणार आणि परत मग मॅन्युफॅक्चरिंग करणार. पण म्हणजेच काय होते की बरेचदा आपण एक्झिक्युशन केल्यानंतर जर काही त्यामध्ये ड्रॉबॅक्स आढळले तर आपल्याला रिव्हर्स बॅकसुद्धा जावं लागते थ्रू दी मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस. ओके. टू दी मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस. okay, so this is nothing but the planning steps in the planning. Okay. Then next, the planning, execution and controlling process. Okay, this is the what we get block diagram related to planning, execution and controlling process. आता प्लॅनिंग प्रोसेसमध्ये काय असते, जेव्हा आपण प्रोसेस प्लॅन केली आहे त्याचं एक्झिक्युशन आहे. एक्झिक्युशन करत असताना काय होते की देर विल बी सम slight changes must be there. Without slight changes there will be some failures occur in that component, so there must be some drawbacks also there. Okay, that's why we will have to perform we will have to analyze the data. There will be some corrections. म्हणून पाहिजे रिव्हर्स बॅक ॲरो दाखवला आहे. फॉरवर्ड गेला, द कंट्रोलिंग द प्रोसेसमध्ये काही कंट्रोलिंग केल्यानंतर त्याचे करेक्शनसाठी परत एक्झिक्युशन प्रोसेसमध्ये आला आहे. बरोबर आहे. म्हणजे तिथे काय की काही करेक्शन्स दिले आहेत, ते करेक्शन्स करायसाठी परत रिव्हर्स केला आहे, ज्याला फीडबॅक म्हणतो आपण. बरोबर आहे.
परत त्यामध्ये काही एक्झिक्युशन केलं, एडिटिंग केलं प्लॅनमध्ये, काही अल्टरनेट ऑप्शन्स फाइंड आउट केले, परत एक्झिक्युटेड प्लॅन कंट्रोलिंग प्रोसेसकडे गेला आहे, बरोबर आहे. आणि कंट्रोलिंग प्रोसेस नंतर त्याच्यामध्ये काही चेंजेस केले आहेत आणि परत प्रोसेस प्लॅनिंग केलं आहे. ओके, तर अशा प्रकारे आपण प्लॅन करू शकतो. ओके, अंडरस्टूड. सो दिस इज नथिंग बट दी steps in the planning. Okay, understood. So whatever the topics we have covered today's lecture, that we will discuss in the Google Meet. Thank you.